حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطائے اجتہادی ہوئی وہ حکمت الہی تھی، کیونکہ آپ کو زمین پہ آنا تھا، تو وہ سارا ایک سلسلہ ہوا۔ شیطان نے آ کے قسم کھائی کہ آپ یہ کھا لیں دانا تو آپ یہ یاد نصیب ہوگی۔ آپ جانتے تھے کہ اللہ کی جھوٹی قسم کوئی نہیں کھا سکتا، حکمت الہی کے تحت آپ نے اس کو کھایا۔ مشکات شریف میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کہا حضرت آدم سے کہ نہ آپ وہ گندم کا دانا نہ پھل آپ کھاتے درخت کا، اور نہ یہ سارے معاملات ہوتے، تو حضرت آدم نے کہا بھئی یہ تو اللہ کی حکمت تھی، دنیا کیسے آباد ہوتی ہے اگر میں یہ کام نہ کرتا، اور رب نے مجھے بنایا ہی دنیا کے لیے تھا۔ جب بنانا چاہا تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں اسے زمین کے لیے بنانے لگا ہوں۔ فرمایا مجھے تو حکمت پتا تھا، اس بات کا پتا تھا، لیکن بظاہر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، اجتہادی خطا جناب آدم سے بھی ہوئی، ان سے بھی خطا ہوئی، اور غلطی شیطان نے بھی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ خطا تو ہم خطا کو گنتے ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا نہیں ہوئی بلکہ اللہ کی حکمت پوری ہوئی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ حکمت الہی، اللہ کی حکمت پوری ہوئی، لیکن بات سمجھنے کی ہے اور بات غور کرنے کی ہے۔ ابھی تک لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ میں کیا کالی گڈی کٹ جائے تو پھر کی ہوتا ہے؟ شیطان نے بھی غلطی کی لیکن قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پایا۔ بڑی غور کرنا اور بڑی احتیاط سے بات سمجھنا، غلطی شیطان نے کی، قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پایا۔ بظاہر خطا حضرت آدم سے بھی ہوئی لیکن اللہ نے ساری انسانیت کا باپ فرما دیا، رب کریم نے نبی بنا لیا، اولی العزم پیغمبر بنایا اللہ کریم نے۔ بظاہر تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، لیکن میرے بھائی جو بات سمجھنے کی اور غور کرنے کی ہے، فرق کیا ہے؟ ادھر لعنت پڑ گئی، ادھر درجہ مل گیا۔ فرق اتنا ہے کہ شیطان نے خطا کی تو اللہ نے فرمایا تو بھول گیا ہے، تو کہنے لگا ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کرنے لگا، اکڑنے لگا، ڈٹنے لگا خطا کر کے، انا خیر منہ، میں اسے بہتر ہوں، یہ لفظ کہنے لگا۔ غلطی کی، غلطی مانا نہیں، فرمایا نکل جا، فخرج فإنک رجیم، تو لعنتی ہے قیامت تک کے لیے، گناہ کر کے ڈٹ گیا ہے۔ حضرت آدم نے خطا کی بھی نہیں، حکمت الہی پوری ہوئی، تو پھر بھی کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ 500 سال تک جناب آدم نے آنکھ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، فرمایا مجھے حیا آتی، میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں۔ 500 سال دیکھا نہیں، اور دعا کیا مانگتے؟ کہتے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں اپنی جان پہ زیادتی کر بیٹھا ہوں، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے ہی رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ پھر تو میں بڑے نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ رب فرماتے ہیں جب اس نے کہا، جب اس نے اپنی غلطی کو مانا، آہوزاری کی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے، فرمایا چل اس طرح کر کے مجھ سے معافی مانگ۔ جب حضرت آدم نے معافی مانگی تو اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، فرمایا میں نے معاف بھی کیا ہے اور رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیے ہیں۔ بھائی ڈٹ گئے لوگ، غلطی کر کے لوگ ڈٹ گئے، خطا کر کے لوگ مانتے نہیں، جھوٹ بول کے نہیں مانتے، لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، خطا کر کے ڈٹے، ناز کے ساتھ بتلاتے ہیں، فخر کے ساتھ بتلاتے ہیں، اپنی خطاؤں کا لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ یہاں اخبار میں آئے دن پڑھو، بہت بڑا بیوروکریٹ، بہت بڑا تاجر، بہت بڑا صنعتکار، ٹیکس والے پہنچ گئے، صاحب ٹیکس دیجئے، کہتا میرا تو اپنا پیسہ ہی نہیں، میں تو لمٹ کا کاروبار کرتا ہوں، بینک کے ساتھ کام کرتا ہوں، علن اعلان، اعلانیہ کہہ رہا ہے میں تو وہی کام کر رہا ہوں بینک کے ساتھ، خود کہہ رہا ہے میں سود کا دھندا کرتا ہوں۔ میرے نبی کریم سید عالم علیہ السلام نے فرمایا ماں کے ساتھ زنا کرنے والا اتنا برا نہیں جتنا سود کا کاروبار کرنے والا برا ہے۔ اتنا بڑا جرم اور تو اعلانیہ بیان کر رہا ہے، ڈٹ کے بات کر رہا ہے تو اعلانیہ،
میرے نبی پاک نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، سود کی دستاویزات لکھنے والا، اس پہ گواہ بننے والا، سودی آدمی کو گھر میں پناہ دینے والا، جس کو پتا چلے یہ سودی ہے پھر بھی غصہ نہ کرنے والا، سودی کے ساتھ تعلق بنانے والا، سودی کے ساتھ راضی ہونے والا، فرمایا جتنے لوگ بھی ہیں ان سب پر خدا کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور محمد مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے۔ اتنا نحوست والا کام اور ڈٹ کے تو بیان کر رہا، شرم ہی نہیں آ رہی، حیا ہی نہیں آ رہی، اتنا تو برا فیل کرتا ڈٹ کے کہتا ہے وہ تو میرا تو جناب کا پیسہ ہی اپنا نہیں، میں تو سودی ہوں، حیا کر۔ لوگ گناہ کرتے اور فخر بھی کرتے، زیادتی کرتے اور فخر بھی کرتے، ظلم کرتے اور فخر بھی کرتے۔ میرے رسول کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو اتنا برا، اتنا غلیظ کہا، اتنا گندا کہا، اس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور ساتھ پھر یہ صاحب بھی ہوتے ہیں، سیٹھ بھی ہوتے ہیں، رئیس بھی ہوتے ہیں، فنکار بھی ہوتے ہیں، ساتھ یہ اس کے باوجود یہ بہت بڑے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں۔ اتنا غلط اور غلیظ کام کرنے کے باوجود لوگ فخر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اور یاد رکھیں اور پھر یاد رکھیں، انسان اگر کبھی ناز کرے گا تو اس وقت کرے گا جب اللہ اسے اپنی رحمت عطا فرمائے گا، اور وہ بھی شکر کے انداز میں۔ لوگ خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں۔ میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر بیٹے سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ایک گناہگار بڑا ہی اچھا ہے۔ یا رسول اللہ گناہگار بھی ہے اور اچھا بھی ہے؟ فرمایا ہاں، وہ گناہگار بڑا اچھا ہے، غلطی ہو گئی تو پھر ڈر گیا، پھر رونے لگا، پھر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگا، پھر شرمندہ ہونے لگا۔ فرمایا رب کریم بھی اس کے گناہ کو فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، گناہ کر رہے ہیں ڈٹے ہوئے، اتنی گالیاں نکالتے، اور پھر نمازی کے نمازی، حاجی کے حاجی، صوفی کے صوفی، درویش کے درویش، اتنی بڑی، اور کاہے کا پیر ہے وہ، کاہے کا پیر ہے؟ جو گالی دیتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، وہ پیر ہے؟ جو عورتوں کے ساتھ بے حجاب گھومتا ہے وہ پیر ہے؟ جو ننگے ناچ کرتا ہے وہ پیر ہے؟ کہتے ہیں ہمارے شیخ کی تو گالیوں میں بھی فیض ہے، خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر، رسول اللہ کا دروازہ چھوڑ کے جو جہاں بھی جائے گا گمراہ ہو جائے گا۔ فیض صرف وہاں ہے جو رسول اللہ کے دین کی تابعداری کر رہا ہے۔ کس چیز کا نام، کس چیز کا نام؟ میرے نبی پاک نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسق ہے، اعلانیہ گناہ ہے۔ سارا دن جس کی زبان پہ گند رہے گا وہاں سے فیض آئے گا؟ اتنا کچا عقیدہ نہ رکھو، ہر ملنگ کے پیچھے، ہر چور ڈاکو بدکار کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو۔ احتیاط کا دامن تھامو۔ جس کی زبان پہ رسول اللہ کا درود ہوتا ہے وہ مرشد کامل ہوتا ہے، جو حضور کی حدیث اور قرآن کا مبلغ ہوتا ہے وہ شیخ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہر دم والے کے پیچھے بھاگ جانا، ہر پھوکا پھاکی والے کے پیچھے بھاگ جانا۔ لوگ گناہ کر رہے ہیں اور ناز بھی کر رہے ہیں، فخر کے ساتھ آ کے بتاتے ہیں وہ جی میں گیا تھا، بس حضرت جس کو گالی دیتے ہیں اس کا کام بن۔ میں نے کہا شرم کر، اٹھ کے چلا جا۔ ہم ایسی کرامت بھی سننا پسند نہیں کرتے، ہم نہیں پسند کرتے ایسی، اٹھ اور نکل جا۔ یہ کیسا شیخ ہے جو گالیاں دیتا ہے؟ بھئی گناہ کو لوگ باعث فخر بیان کرتے ہیں، بابا جی ہیں، حاجی صاحب ہیں، صوفی صاحب ہیں، دادا جی ہیں، اور گالی دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ گناہ کرنا، ناز کرنا، احتیاط کا دامن تھام کے رکھیں۔ گناہ ہوتا ہے۔ لوگ سارا دن غیبتیں کرتے ہیں، نام گپ شپ کا رکھتے ہیں، سارا دن لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، اور شام کو کہتے ہیں آج، اور پھر ناز کے ساتھ، فخر کے ساتھ۔ اور پیر تویز دھاگے والے اللہ خیر کرے صبح 9 بجے تو ڈیگر تک تویز لکھ دیں۔ پیروں کا کام تو تبلیغ کرنا ہے، تعلیم دینا ہے، قرآن حدیث پڑھانا ہے۔ آپ تویز دھاگا کر رہے ہیں، کریں، ناجائز نہیں، لیکن جو لوگ لوگوں کو کمزور کرتے ہیں، جنہیں منڈیاں دا کام کرن نو دل نہیں کرتا، سارے انو کالا جادو ہو گیا۔ وہ کام کر، کوئی میرے بھائی مہربانی کر، باہر نکل، جدوجہد کر۔ جادو کدھر سے آ گیا؟ جادو اتنا ہی فارغ ہے تیرے پاس ہی آ گیا۔ کوئی کام کرے، کوئی ہمت کرے، جدوجہد کرے۔ کمزور، ضعف اعتقادی، پیر صاحب کے پاس گئے تو پیر صاحب نے کہا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، اور پیر صاحب اللہ سے ڈرو، یہ بیچارہ سارا دن بدگمان رہے گا، کس کے بارے میں برا سوچے گا، کس شخص سے نفرت کرے گا، کیا اس کے ذہن میں آئے، اتنا آپ نے اس کے ذہن کو بدگمان کر لیں۔ ڈرو اللہ سے۔ مسلمان کبھی ضعف اعتقادی کا شکار نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے بندش کر دی ہے کسی نے،
आप में से जो मेरी तरह कम पढ़ा लिखा आदमी है वो भी अपने दिल पे हाथ रख के बताए, इधर देखे मेरी तरफ। ये हो सकता है कि अल्लाह ताला ने रिस्क मेरे घर में भेजा था, किसी ने रास्ते में रोक लिया? जल्दी बताओ, हो सकता है? तो ये बंदिश क्या बला होती है? बेबरकती हो जाती है, नजर लग जाती है, यहां तक तो मसला ठीक है। ये क्या बात हुई, अल्लाह ने भेजा था और बंदे ने रास्ते में? वो कोई खुदा का खौफ करो, किस तरह की बातें करते हो? मोमिन की ये बात होती है? अल्लाह के बंदे इस तरह सोचते हैं? कोई ज़ौफ एतिकादी नहीं, कोई कमजोरी नहीं। 313 का लश्कर, 1000 से मुकाबला, ना जिरहे, ना तलवारें, ना घोड़े, ना सामाने ज़हर व ज़रब। या रसूलल्लाह करना क्या है? फरमाया रब का नाम लेके खड़े हो जाओ, अल्लाह फतह अता कर दे। वो तुम निकलो मैदान में, लेकिन खुदा का। कितने बम बरस गए फलस्तीन पर, क्यों नहीं निकलते? एटमी ताकतें होने के बावजूद भी लोग तगड़ा बयान भी नहीं देते। क्यों नहीं देते? बुज़दिल है। मैदानों में एटमी बम से नहीं लड़ा जाता, ईमान की ताकत से लड़ा जाता है। तरस नहीं आता तुम्हें उन बच्चों पर? सिसकती बिलकती मखलूक पर? तो कहां है अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमें, और कहां है वो यूरोप जो कुत्तों और बिल्लियों के हुकूक पर तंजीमें बनाते हैं, जो जानवरों के हुकूक की बात करते हैं? वो कहां अपने दिलों में छुप गए? फलस्तीन के हस्पतालों पर बम बरसे तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमसे हिसाब से नमाज रोजे कौन है? अल्लाह के बंदे तड़पते रहे और रब पूछेगा नहीं? रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया मालिक क़यामत के दिन कहेगा मैं जो उसकी शान के लायक है। अल्लाह फरमाएगा मैं भूखा था, तूने खाना क्यों नहीं खिलाया? मैं प्यासा था, तूने, ये सही मुस्लिम की हदीस, मुझे कपड़ों की जरूरत थी, लाया क्यों नहीं? बंदा अर्ज करेगा मालिक तो खाने पीने से पहनने से पाक है। तो रब फरमाएगा वो जो तेरे पड़ोस में बंदा भूखा था, तो बंदा तो मेरा ही था ना। वो जो प्यासा तड़प रहा था तो मेरा ही था ना। वो जिन अस्पतालों पे बम बरसते हैं वो कौन है? वो जहां जनाजे पढ़ने को कफन मुयस्सर नहीं, वो कौन है? जब वो पूछेंगे बुला के तुमको अपने सामने, तो क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? तुम सो रहे हो, सियासतें कर रहे हो, इलेक्शन की बातें कर रहे हो? खुदा से डरो। कुछ कभी कभी जट बाटराई बन के सोचते हो, कभी कभी मुसलमान बन के भी तो सोचो ना। कभी ये भी तो ख्याल करो ना कि हमारी एक जिम्मेदारी बहैसियत मुसलमान भी बनती है। मेरे दोस्तों, अपनी मजबूत आसाब के साथ, अपनी फिक्री बुलंदियों के साथ, ज्वलानियों के साथ, आसाब को ताकतवर करके हमारे नबी ने हमें अल्लाह की मारिफत दी है। मजबूत जिंदगी गुजारो, कमजोर ना पड़ो। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई शख्स तुम्हारा बुरा चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह की मशीयत का तकाजा ना हो। कमजोर पड़ना छोड़ दे, ताकतवर वक्त गुजारे। मैंने बातें ज्यादा नहीं करनी, बस खत्म करने लगा हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा को हुजूर के वादों पर इतना यकीन था। एक दफा मौला अली शेर खुदा अलील हो गए। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद, सख्त अलील हो। यहाँ तो लोगों को बुखार पूरा चढ़ता नहीं और वसीयतें शुरू हो जाती, पता नहीं मेरा की बनना। ओ भाई छोड़ दे, क्या हो जाएगा? मेरे आपके चले जाने से क्या फर्क पड़ता है दुनिया को? बड़े बड़े चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। इतनी ज्यादा इमोशनल बातें करना और कमजोर होना और दूसरों को भी करना, इसका माना ही कोई नहीं। पहले कब्रिस्तान कभी जाते थे ना, तो कब्रों पे लिखा होता था पिछली साइड पे आखिरी आराम का। अब कुछ अरसा पहले मैं कब्रिस्तान गया तो पीछे एक बड़ा और जुमला लिखा, कब्र की तख्ती पे पीछे लिखा था मैं बड़ा अहम था, ये मेरा वहम था। ये वहम है सिर्फ कि मेरे बगैर काम नहीं चलता, सब के बगैर चलता है। कुछ भी नहीं हो, सब चलता। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अलील हो गए और अलालत इतनी ज्यादा हुई कि जाहिरी तौर पर खड़े होते ना तो जिस्म मुबारक कामता बज़ाहिर दिखाई देता। एक सहाबी तीमारदारी को गए, जाके अर्ज की हुजूर आप तो बड़े अलील हो गए, अल्लाह ताला। वो परेशान हो गए थे, सेहत की दुआएं करने लगे, उम्र की दुआएं करने लगे। तो मौला अली मुस्कुरा पड़े, शदीद बीमार है, मुस्कुराए, फरमाने लगे फिक्र न कर, मुझे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा जनाब सेहत इतनी अलील है, फरमाया तुम्हें कहा है ना कुछ भी नहीं होगा।
इस बीमारी से कुछ नहीं होगा। कहा क्यों? फरमाने लगे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली तुम्हारी दाढ़ी खून से रंगीन होगी, फिर तुम दुनिया से जाओगे। फरमाया मुझे समझ आ गई है कि मैं बीमारी से नहीं जाऊंगा, शहादत से जाऊंगा, क्योंकि साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। हुजूर ने फरमाया लिहाजा ये बीमारी मेरा कुछ बिगाड़ सकती कुछ भी नहीं होगा। और मौला अली ठीक हो गए चंद दिनों के बाद। हम हर बात में कमजोर हैं, वो भाई आ जाती है, कौन नहीं बीमार आज। मैंने भी 4 गोलियां खाई है सवेरे उठते ही, कि थोड़ी देर के बाद फिर खाऊंगा। कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई चीज लोगों को लगी हुई है, किसी को कोई और किसी को। अब तो बच्चे पैदा होते हैं तो थोड़ी देर के बाद डॉक्टर टेस्ट करके कहता है फलाना फलाना मसला है, अब ये लेके बैठ जाएंगे, इसको दिमाग पे सवार करेंगे। बीमार, परेशान और बूढ़ा और गरीब सिर्फ वो बंदा होता है जो यहाँ से होता है। तो यहाँ से बीमार, बूढ़ा, गरीब नहीं ना होता, वो कभी भी होता ताकतवर रहे, जिए, जितना वक्त अल्लाह ने दिया है वो मजबूत होकर गुजारे, अपने रब की मारिफत रखे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम दाइये इल्लल्लाह, नबी पाक ने अपनी उम्मतियों को ताकतवर किया। मैं जैसे मैंने कहा था, मैं बस बात समेटने लगा हूं, मौत का खौफ भी नहीं तारी कर रहा। वो कोई और है जिनका ख्याल है कि मरेंगे तो मामला खत्म हो जाए। बंदा फासिक व फाजर ना हो, अल्लाह रसूल का नाफरमान ना हो, वरना ये जो कब्र है ना, कब्र अगर उसकी फर्मा बरदारी करे ना, तो ये जो कब्र है ना, ये कब्र नहीं, ये बाग है। इधर देखो मैं क्या कह रहा हूं, बाग। बहुत तगड़ा बंदा हो तो बाग में घर बनाता है। कब्र बाग है, और मामूली बाग नहीं, हुजूर ने फरमाया जन्नत के बागों में से बाग है। तू जरा अल्लाह रसूल के पीछे पीछे तो चल, ये जन्नत के बागों में से, और इतना सोना बाग है कि जिसमें पहली ज़ियारत ही मदीने वाले रसूल की नसीब हो। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है उनसे मुलाकात की रात। ये तो बड़ी खुशकिस्मती वाली रात है, ये कोई खौफ खाने वाला वक्त है। तो मौत का खौफ भी नहीं है, अपनी आखिरत की फिक्र जरूर करनी है, लेकिन डर नहीं, खौफ नहीं, कमजोर नहीं पड़े। ये जो बहुत ज्यादा सहमे सहमे से लोग नजर आते हैं ना, हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। नौजवानों से कहूंगा जिंदगी ताकतवर होके गुजारें, कभी कमजोर ना पड़े, अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम ना करें जिससे महसूस हो के कमजोरी है। ये जो बातें मैंने सारी अर्ज की आपको याद रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। अब तो नहीं ज्यादा परेशानी आएगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, हल्का हल्का ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बाकी सारे नहीं हाँ ना कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इत्मीनान कल्बी अता करेगा हम सब। औरतों की नात के बारे में कई दफ़ा दोस्तों ने सवाल पूछा है, मैंने भी कई दफ़ा ही बताया है। बात एक दफ़ा ही होती है, और हमारा मामला सिर्फ बताने का है, किसी को बंदूक लेके मनाने का न, मसला ही बताना है ना जी। अब जो लोग खुद से अरेंज करें, औरत की आवाज़ भी औरत है, औरत उतनी आवाज़ में नात पड़े जो औरतों के अंदर रहे, वहाँ से बाहर भाई इतनी सी बात समझ आ गई आपको बात की, उसके अंदर रहे। और बाकी मैं आप हजरात से ये अर्ज़ करूँगा, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर की औरतों को बापड़दा करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह उनके बाकी सारे मामलात और आप प्यार से कहेंगे, समझाएंगे, तो ये औरतें मुसलमान औरतें हैं, ये सैयदा आयशा की कनीज़ें हैं, ये सैयदा फातिमा की कनीज़, इंशाअल्लाह बात मानेगी। ये हमारी अपनी बहनें बेटियां, इन्होंने कोई इनकार करना है? शर्त ये है कि हम कहें तो सही। हम बाकी सारा कुछ मनवा लेते हैं, खाना मेरी मर्जी का पकना चाहिए, इतने बजे मेरे कपड़े तैयार होने चाहिए। तो आप पर्दे पे भी मनाना चाहें तो मना, अम्मा भी मान जाएगी, बहनें भी मान जाएंगी, घर वाले भी मान जाएंगे। बेटियां तो प्यार ही बड़ा करती हैं बाप से। 1.25 मिनट लगता है वो सामने जन्नत है। अल्लाह ही माफ फरमाए। भाई अगर नमाज लंबी करने से अल्लाह के रसूल नाराज है, तो जिन्होंने जलसा इतना लंबा कर दिया, हद ही हो गई है, हद हो गई। और सब आश के रसूल बैठे हैं और फजर गोलमोल हो गई है, अल्लाह जाने किधर गई। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी नमाज पढ़ाने वाले इमाम, लंबी नमाज पढ़ाने वाले इमाम पर जल, और इतना सख्त जलाल फरमाया, इतना सख्त। और एक और जगह पे हुजूर ने फरमाया लानती है वो इमाम, मलून, अपनी इस्लाह के लिए बात कर रहा हूं, मलून है वो इमाम जो लोगों को नमाज पढ़ाता है पर उसके नमाजी उससे राजी नहीं होते।
राजी क्या मतलब कि जबरदस्ती मुसल्लत हुआ है, जबरदस्ती मुसल्लत हुआ है, वो नहीं चाहते उसके पीछे नमाज पढ़ना। हाँ, अगर कोई जाती नाद की वजह से ऐसा करता है तो वो इस हदीस के जुमरे में जाती नाद है उसको, कि मैं आख्या सी मेरे अब्बा जी की कब्र ते 3 कुरान कट्ठे पढ़ने नहीं तो मौलवी आया नहीं बच्चे जाके। ये जाती नाद, ये जाती नाद है। इस मसले में नहीं, कोई शरई कबाहत हो ऐसी या बद अखलाकी हो या कोई ऐसा माम, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस शख्स पर नाराजगी का, तीसरे नंबर पर उस इमाम पर नाराजगी का इजहार फरमाया जो लोगों को नमाज पढ़ाए और लोग उसकी इमामत से राजी ना हो, लंबी नमाजें पढ़ाए। महबूब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज है। नंबर 4, महबूब पाक उस शख्स से नाराज होते हैं जो गलत बात करता है, जो अपनी चलाकी के तौर पे ना, हुजूर के पास मुकदमा आया, तिरमिजी में मौजूद है। 2 आदमियों का मुकदमा था, एक ने कहा जी मेरी है जमीन, दूसरे भाई ने कहा मेरी है। नबी पाक ने फरमाया हो सकता है तुम चरब जुबानी दिखाओ और फैसला अपने हक में किसी से करा लो, आज तो फैसला करा लोगे तो कयामत के दिन क्या करोगे। आंखों में आंसू आ गए, दोनों दस्तबरदार हो गए। कुछ लोग अपनी तेजी दिखाते हैं, तेजी फन का मुजाहरा करते हैं, बढ़ बढ़ के बोलते हैं, कहते हैं सामने वाला तो बेवकूफ हमारे हथे आ गया, वो मैं भी जैसे कहता हूं वैसे ही कर लेते हैं। आज भी मैं गया था, चक्कर दे आया, 2-4 मुंह पे तारीफें की हैं, वापस आके मैंने गीबत शुरू कर दी। हजरत इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो आदमी लोगों की तारीफें मुंह पे करे, पीछे गीबत करे, अल्लाह लोगों के दिलों से उसकी मोहब्बत खींच डालता है। वो जितना मर्जी अपने आप को तेज बना के लोगों के सामने पेश करे, मुमकिन नहीं। हम लोग ना फटाफट बात कर देते हैं, कहते हैं महफिल में मैं ही था और तो मैंने किसी को बोलने नहीं दिया, ताकत ही नहीं थी। सुने मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम को कितना जलाल आता है, हुजूर कितने नाराज होते हैं ऐसे लोगों से। हजरत जुबैर बिन अवाम नबी करीम अलैहिस्सलाम के फुफी ज़ात भाई हैं, हजरत सफिया हुजूर की फुफी हैं, उनके बेटे हैं, अशरा मुबशरा सहाबा में से। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के वालिद हैं, हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक जो गारे सौर में रोटी पहुंचाती थी, हजरत आयशा सिद्दीका की बड़ी बहन, उनके शौहर है हजरत जुबैर बिन अवाम। और हुजूर ने फरमाया सबका कोई ना कोई तन्हाई का दोस्त होता है, जब दिल करता है कि फलाना आए तो मैं अकेले में उसके पास बैठूं। फरमाया जब मेरा किसी के पास अकेले बैठने को दिल करे तो मैं जुबैर को बुलाया करता हूं। इतनी मोहब्बत है नबी करीम अलैहिस्सलाम को हजरत जुबैर बिन अवाम के साथ। इनका एक पड़ोसी था, उस पड़ोसी के साथ इनकी बहस हो गई। जौहर था जो हजरत जुबैर बिन, शारहीन ने लिखा है हजरत जुबैर बिन अवाम के खेत में जौहर था, तालाब था पानी का, उस तालाब से लोग पानी लगाते थे खेतों को, था उनकी मलकियत। पहले हजरत जुबैर बिन अवाम के खेत थे, उससे आगे उस आदमी के खेत थे। अब वो आदमी कहने लगा हजरत जुबैर से कि पानी पहले मैंने लगाना है। आपने फरमाया कि तो पानी मेरा है और दूसरा पहले खेत भी मेरा है, जब मेरे खेत पानी पी लेंगे सैर हो जाएंगे तो मैं खोल दूंगा, तेरी तरफ आ जाएगा। उसने बहस की, झगड़ा किया, एक तो उसका मुकदमा नाजायज है, फिर वो झगड़ा लेके आदर रसूल पे गए। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरव्वत फरमाते थे, हुजूर ख्याल करते थे, हुजूर का तरीका मुबारक था जितना किसी का भला हो सके किसी से उतना करा दिया करते, जितना किसी करने वाले को तकलीफ ना उतना भला। ऐसा होता है, मुरव्वत का मुजाहरा करे लोग बिगड़ जाते हैं। आप किसी से प्यार करके तावन करते हैं, सामने वाला लालच शुरू कर देता है, वो कहता है कल भी देना है तूने, अब तूने परसों भी देना है, अब फलां दिन भी देना, पीछे पड़ जाता है। मुरव्वत का लोग, गालिब ने कहा था मोहब्बत को जालिमों ने इबादत दिया करार, इन्होंने अजीब रंग इख्तियार कर लिया है। अब जब वो मुकदमा हुजूर की बारगाह में आया ना, बात की समझ तो आ रही है ना अब हज़रात को, जब मुकदमा आया ना नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो हुजूर ने बात सुनी तो नबी पाक समझ गए कि जुबैर इस मामले में ठीक है, उनकी राय, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। आपने उस शख्स से कहा, हजरत जुबैर से फरमाया यार जब तेरे खेत पानी पी ले ना तो फिर तूने पानी का क्या करना है, खोल दिया कर, इसके खेतों को भी लग जाए। ठीक है पहले तू ही पिला अपने खेतों को, लेकिन बाद में खोल दिया कर। उस शख्स ने फटाफट एक बात की, हुजूर की नरमी को देखा ना, मोहब्बत को देखा, प्यार को देखा, वफाशारी को देखा कि हुजूर तो जो भी आता है मीठा ही बोलते हैं, जो भी आता है हुजूर प्यार ही करते हैं। पता क्या कहा उसने, कहने लगा जुबैर आपकी फुफ्फो के बेटे हैं ना, माअज़ल्लाह आपके फुफ्फी ज़ाद है ना, इसलिए आपने हिमायत की है, फुफ्फी ज़ाद है, मैं रिश्तेदार नहीं ना आपका। मेरे रसूल पाक ने यूं नजर उठाई, हजरत जुबैर फरमाते हैं मुझे यूं लगा कि तारे गिरने लगे हैं, मुझे यूं लगा कि जमीन फट जाएगी।
مجھے یوں لگا کہ ابھی زلزلے آئیں گے، مجھے لگا قیامت سے پہلے قیامت آئے۔ حضور نے فرمایا تجھے تیری ماں روئے، میں تیرے ساتھ مربت کرتا ہوں اور تو کیا بولتا ہے؟ فرمایا اگر دھرتی پہ میں عدل نہیں کروں گا تو بتا پھر دوسرا کرے گا کون؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اس طرح کی بات کرتا تو؟ جب حضور نے جلال فرمایا تو قدموں سے لگ گیا، حضور غلطی ہو گئی۔ حضرت زبیر فرماتے قربان جاؤں محبوبہ تیری شان پہ، ابھی جلال کے دارے بہ رہے تھے جلال کے دریا، اور ذرا وہ قدموں سے لگا تو آمنہ کے معصوم لال نے اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ فرمایا میں سمجھاتا ہوں اور تم کیا کرتے ہو جواب میں؟ جب کوئی غلط بات کرتا ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں۔ اگر ہمارے بیٹے میں غلطی ہو تو ماننے کو تیار نہیں، بڑی پنچایت میں ہم کہتے ہیں یہ تو دودھ کا دھلا ہوا ہے، یہ خطا کر ہی نہیں سکتا معاذ اللہ۔ اگر بیٹی ہماری ہو اور اس کے سسرال سے کوئی پیغام آ جائے تو سوال ہے ہم مان جائیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، غلط حتیٰ کہ ذاتیات پر اتر کر لوگ الزام تراشی کرتے ہیں، نجی زندگی پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، نیچے اتر آتے ہیں، گر کر بات کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال کیا اس شخص پر، اظہار ناراضگی فرمایا اس شخص پر جو غلط بات کرتا ہے، جو غلط جگہ پر گفتگو کرتا ہے، اس پر جلال فرمایا۔ محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے حضور ناراض ہوتے ہیں جو جلال کرتا ہے، جو غلط بات کرتا ہے۔ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدود اللہ کے معاملے میں، آپ نے بات کان کھول کے سننی اور خاص توجہ کرنی ہے میری بات پر۔ ایک معاملہ ہے حدود اللہ کا، اللہ کے محبوب نا با اختیار ہے۔ قرآن کہتا ہے یحلی لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، محبوب اگر چاہیں تو کچھ چیزیں حلال کر دیں اور چاہیں تو گندی چیزیں حرام کر دیں، با اختیار ہے۔ اور اس اختیار کو حضور سید عالم نے استعمال بھی فرمایا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کو حضور نے اختیار بھی فرمایا۔ ایک صحابی آئے، بخاری میں موجود ہے، نے آ کے عرض کی حضور روزہ ٹوٹ گیا ہے، رکھا تھا، یا رسول اللہ میں نبھا نہیں سکا، ٹوٹ گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا 3 روزے کفارے میں رکھ۔ اس نے کہا حضور ایک نہیں پورا ہو سکا مجھ سے۔ نبی پاک نے فرمایا جا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اس نے کہا حضور کئی دنوں سے خود نہیں پیٹ بھر کے کھایا۔ اب میرے پاس کوئی آتا، 2 باتیں پوچھتا، تیسری میں کہتا یار حالی کوئی نہیں، تو عجیب بات کر رہا ہے، میں تو ناقل ہوں، ادھر سے بات پڑھی اور ادھر بیان کر دی، میں کچھ شارع تھوڑا ہوں معاذ اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم با اختیار ہے، شارع ہے دین کے معاملے میں، تشریح کرتے ہیں نبی کریم سید عالم علیہ السلام دین۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، حضور اگر چاہیں تو کسی بری چیز کو حرام کر دیں، چاہیں تو کسی اچھی چیز کو حلال کر دیں، اللہ نے اختیار دیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا چل اس طرح کر، 60 مسکینوں کو حضور نہیں کھلا سکتا، فرمایا چل 3 کو کھلا دے۔ کہنے لگا حضور سویر سے میں نے خود کوئی نہیں کھایا، میرے بچوں نے کوئی نہیں کھایا۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک ٹوکرا کھجوروں کا آ گیا، حضور با اختیار ہے، ٹوکرا آیا کھجوروں کا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کھجوریں لے جا اور مدینے میں جو غریب ہے اس کو دے دے، تیرے روزے ٹوٹنے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مدینے میں سب سے غریب میں ہی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا روزہ تو نے توڑا ہے، کھجوریں میں دے دیتا ہوں، جا گھر جا کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے کھا لے، تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ اختیار ہے میرے نبی پاک کا، یہ میرے رسول پاک کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، ایک شخص نے کہا حضور میں 2 نمازیں پڑھوں گا، یا ایک روایت میں 3 پڑھوں گا۔ تو حضور نے فرمایا تو کلمہ پڑھ، میں تجھے 2 کی معافی دیتا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس نے تہجد بھی پڑھی، اشراق اور چاشت بھی پڑھی، لیکن حضور با اختیار ہے میرے نبی پاک، رسول پاک با اختیار ہے نبی کریم علیہ السلام۔ لیکن حدود اللہ کا جب معاملہ ہوتا، حدود اللہ کا معاملہ، ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت، نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال فرماتے، با اختیار ہے، چاہتے تو کسی چیز کی تبدیلی کر دیتے۔ اور جو سفارش کرنے آئے وہ بھی حضرت اسامہ بن زید ہیں، ایک حد کے۔ اسامہ بن زید کون ہے؟ اتنے محبوب ہے میرے نبی پاک کو کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے امام حسن اور حسین کو گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا اور اسامہ بن زید کو گود میں بٹھایا۔
जब माल गनीमत तकसीम होता था तो हजरत उमर फारूक जनाब उसामा बिन जैद को 500 दिनार ज्यादा देते थे। लोग कहते क्यों देते हो? फरमाया इसलिए कि नबी पाक इससे बड़ा प्यार करते थे। जिस दिन महबूब का विशाल हुआ जनाब उसामा बिन जैद रदी अल्लाह तआला अन्हु को मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लश्कर का सिपा सालार बना के नबी पाक ने भेजा। वो सिपा सालार थे हजरत उमर फारूक और मौला अली जैसे लोग उसमें बतौर सिपाही शामिल। गुलाम के बेटे से इतना प्यार, और इस धरती ने वो नजारा भी देखा जब हुजूर हज के मौके पर अरफात से मुजदलफा के लिए निकले। हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ, एक बंदा रह गया है, वो आएगा तो मुजदलफा जाएंगे। तो कुछ नौ मुस्लिम सहाबा थे, वो कहने लगे हमने सोचा किसी कबीले के सरदार की बात हो रही है, लेकिन थोड़ी देर गुजरी तो काले रंग और मोटी नाक वाले उसामा बिन जैद आ गए। मेरे महबूब ने फरमाया ये मेरा गुलाम ज्यादा है, पीछे रह गया, जब तक ये ना आता काफिला न चलता। एक तरफ मोहब्बत का ये हाल, और दूसरी जानब फतह मक्का के मौके पर कुरैश की एक बीबी ने चोरी कर ली। मुकदमा दायर हुआ, तफ्तीश के बाद जुर्म साबित हो गया। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका हाथ काटा जाएगा। वो लोग हजरत उसामा बिन जैद के पास आए और बड़ी हिकमतें बयान की, बड़े दलाइल दिए, बहुत सारी बातें समझाई। कहने लगे अभी नया नया कलमा पड़ा है, जरा दीन में आ जाएंगे, थोड़े से समझ जाएंगे, फिर हद कायम होगी तो भागेंगे नहीं। जरा उन्हें आ लेने दो, समझ लेने दो। नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम से कहिए थोड़ी सी हुजूर रियायत कर दे, जरा करीब आएंगे तो हद जारी हो जाएगी। हजरत उसामा बिन जैद तैयार हो गए। उन्हें पता था कि हुजूर मेरी बात कभी लौटाया नहीं करते। जनाब उसामा कहते हैं मैं हुजूर के करीब आके बैठा, और मैंने बैठा ना जब हुजूर के पास तो बात कोई नहीं की। सरकार ने रुख फेरा, कैसे आए हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, सब कहिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अर्ज की हुजूर एक छोटी सी बात करनी थी। तो हुजूर ने फरमाया करो। या रसूल अल्लाह बात जरा मुश्किल है। फरमाया तू कर तो सही। हुजूर वो छोटी सी सिफारिश, फरमाया बोल बात कर उसामा, तेरी बात कौन लौटाता है? जनाब उसामा बिन जैद कहते हैं मैंने कहा हुजूर वो कुरैश की बीबी जिस पर चोरी साबित हो गई है, अगर उसे थोड़ी रियायत मिल जाए तो उसका काफिला नया नया आया है, कबीला नया नया इस्लाम कबूल किया, हुजूर थोड़ी रियायत मिल जाए तो चलो पुख्तगी के बाद जैसे आप चाहेंगे। मेरे महबूब ने रुख फेरा तो जनाब उसामा बिन जैद कहते हैं मेरा वजूद थर थर कांपने लगा, बस गजब से उनके खुदा बचाए। फरमाते हैं मैं कांपने लगा। नबी पाक ने फरमाया उसामा मुझे तू बड़ा प्यारा है, बड़ा अजीज है, पर मैं रब करीम के हुदूद के मामले में किसी की परवाह नहीं करता। जहां अल-तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, इस मामले में मैं किसी शख्स की रियायत नहीं करता। फरमाया तुमसे पहली कौमें तबाही इसलिए हुई कि गरीब जुर्म करते थे तो सजा मिलती थी, अमीर जुर्म करते थे तो छोड़ दिए जाते थे। फरमाया खबरदार तुमने जुर्रत कैसे की इस मामले में सिफारिश करने की? उसामा कहते मैं हाँफता कांपता लरसता मस्जिद से चला गया। सुबह की बात थी, जुमे का खुतबा शुरू हुआ, मदीने वाले महबूब मिंबर पे बैठे। जनाब उसामा फरमाते हैं मेरा वजूद थर थर कांप रहा था। मेरे महबूब के जुमले, हुजूर ने बात कहां से शुरू की? फरमाते हम सब जानते थे कि नबी पाक को सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत जनाबी सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ है, सबसे ज्यादा प्यार उनसे करते। इतनी दफा जनाब फातिमा आती, खड़े होकर इस्तकबाल होता और फरमाया फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, ये तो मेरे वजूद का हिस्सा है, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। फरमाते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जुमले क्या इरशाद फरमाए? फरमाया लोगों को क्या हो गया, अल्लाह की हद के मामले में सिफारिश करते हैं। फरमाया मुझे कसम है अल्लाह की इज्जत की, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट डालता। फातिमा बिनते मोहम्मद को भी सजा होती। भैया लफ्ज क्या है? महबूब ने फरमाया मैं अपनी मोहब्बत पर पैर रखता, मोहब्बत कुचल डालता, लेकिन अल्लाह के दीन को नाफिज करता। मैं फातिमा के साथ, बात को समझ रहे हैं आप हज़रात? मेरा जुमला आपने समझा नहीं। फरमाया मैं अपनी मोहब्बत को कुचल डालता, अपनी मोहब्बत को, बोलिए अपनी मोहब्बत को गोया कुचल डालता, और अल्लाह के दीन को, मैं दीन के मामले में किसी की रियायत, यहां तो पीर साहब कहते हैं तबलीग की तो बिगड़ जाएंगे, इनको कह दिया दीन पे अमल करो तो ये आएंगे नहीं। कहते मैं तेन ख्वाब देखी सी राती तो मैनू नजर आया सा, बाबा फरीद साहब भी तेन याद कर रहे थे मेरी ख्वाब में।
اس کو چڑھایا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے, لیکن اس کو ڈانٹا نہیں جاتا شرعی معاملات میں. کہتے ہیں ہمارا خیال رکھتا ہے نا, اتنا ہی کافی, دین کا رکھے چاہے نہ رکھے. میرے عزیز, میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدود اللہ کے معاملے میں سخت حکم دیا. یہاں لوگ کہتے ہیں میرا پتر نہیں مانتا, وہ کہتا ہے ساری رات ناچ گانا کرنا ہے. نہیں دی, منڈا نہیں مانتا. محبت دیکھنی ہے کہ دین دیکھنا ہے؟ نہ بولو لیکن بات تو سچی ہے نا, بولے نہ بے شک آپ حضرات, لیکن بات تو سچ بولو. انہیں تو دیکھو گے نا انشاءاللہ تعالی, باقی بھی عمر دیکھ کے صحیح انشاءاللہ تعالی. بیٹے کی بات ماننی چاہیے کہ نبی پاک کی؟ باپ کی بات ماننی ہے کہ نبی پاک کی؟ بھائی کی بات ماننی ہے کہ نبی پاک کی؟ کہتا ہے جی وہ فلاں نہیں مانتا. کیا مطلب ہے تیرا؟ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ تجھ سے تو بڑا پیار ہے نا, لیکن فاطمہ سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے. اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں پیار نہ دیکھتا, میں رب کا دین دیکھتا. میں حدود اللہ نافذ کرتا, حدود اللہ. نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آتا تھا جب کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا. نبی رحمت علیہ اصل بات کیا تھی؟ بڑی محنت سے حضور نے دین سجایا, بڑی محنت سے. ہم لوگ کہتے ہیں نا میرا خون پسینہ شامل ہے, اور میرے بھائی اس دین کی بنیادوں میں میرے رسول کا خون پسینہ شامل ہے. صحابہ کہتے ہیں جب مسجد نبوی بنائی تو حضور جب اینٹیں اٹھاتے تھے تو پسینہ بہہ کے اینٹوں پہ گرتا تھا. اسی لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے, اس لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے. حضور کا پسینہ گرتا تھا. اور احد میں میرے رسول پاک نے جو اپنے خون کو اپنے ہاتھوں پہ رکھ لیا اور کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, یہ مجھے جانتے نہیں, انہیں ہدایت کا نور عطا فرما دے. اور میرے بھائی خون پسینہ حضور نے دین سینچا, سوارا, اپنی اولاد کی قربانی دی. جس مکان کو تو نے اپنے ہاتھ سے ٹائلیں لگائی ہو, تیرا اپنا بیٹا بھی وہ ٹائل توڑ دے تو تھپڑ مارتا ہے, اور تجھے پتا نہیں میں نے پردیس کاٹ کاٹ کے بنایا ہے اور تو توڑ رہا ہے. معمولی سمجھتے ہو دین کی دھجیاں بکھیرنا؟ جب تو دین کی نافرمانی کرتا ہے تو مدینے والے رسول کا دل دکھ جاتا ہے. گویا حضور فرماتے کیا کر رہے ہو, میں نے بڑی مشقت سے تمہیں دین دیا ہے, میں نے خون پسینہ لگا کے تم تک پہنچایا تھا, تم نے ایک رات میں اڑا کے رکھ دیا, تم نے چند منٹوں میں تباہی لگا دی سارے دین کی, ساری شریعت کی دھجیاں بکھیر دی. اور میرے بھائی, میرے حبیب کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جلال کرتے اس لیے کہ محبت سے دین سینچا تھا, سوارا تھا. خیال کریں, غور کریں, میرے محبوب کریم محبوب پاک علیہ السلام کن باتوں میں جلال فرماتے, امتیوں سے ناراض ہو جاتے. حضرت عمر کی شان سے تو کوئی انکار نہیں نہ کر سکتا. میرے محبوب نے خود فرمایا ہے, فرمایا میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان راستہ ہی بدل جاتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث یوں بھی ہے, فرمایا جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالا لگا رہے گا. یہ لوگوں کو گناہ ہی نہیں کرنے دے گا تو لوگ دوزخ میں جائیں گے کیسے؟ یہ تالا لگا دے گا دوزخ کو. اتنا عظیم شخص جناب عمر کہتے ہیں مجھ سے بھی حضور ایک دن ناراض ہو گئے, غضب سے ان کے خدا بچائے, غضب سے ان کے خدا بچائے, جلال باری عتاب میں مجھ سے بھی ناراض ہو گئے, اور گرا جو نگاہ سے ان کی وہ سنبھل نہیں سکتا. حضرت عمر فرماتے ہیں کئی مہینوں حضور کے ان جملوں کی, اس ناراضگی کی ٹیسیں میرے سینے میں اٹھتی رہیں, اور آج بھی جب خیال آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتا ہوں کہ اللہ وہ میری بڑی خطا تھی. سنو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا عمر ہوا کیا؟ تو فرمانے لگے مجھے پتا چلا کہ تورات, انجیل اور زبور بھی اللہ کی کتابیں ہیں, تو میں کہیں سے تورات اٹھا لایا اور مسجد نبوی میں میں نے بیٹھ کے پڑھنی شروع کر دی. فرمانے لگے مدینے کے محبوب تشریف لائے. حضور نے میری طرف دیکھا اور حضور تورات کو بھانپ گئے, دیکھ گئے کہ تورات ہے. نبی پاک نے فرمایا کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کی حضور تورات پڑھ رہا ہوں. تو فرماتے ہیں حضرت عمر یہ لفظ میرے منہ سے نکلے تو میں نے حضور کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا, بس غضب سے ان کے خدا بچا. میں نے رنگ بدلتے دیکھا, چہرہ انور پہ جلال دیکھا, اور حضور نے فرمایا عمر جو دین میں نے تمہیں دیا ہے وہ مکمل نہیں, جو پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے وہ کامل نہیں, جو شریعت میں لے کے آیا وہ اکمل نہیں. ایک در پھڑیے ایک نو منیے ایک دے ہو کے مریے. فرمایا وہ مکمل اور کامل نہیں, کامل نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تو تورات پڑھ رہا ہے. اور پھر حضور نے اگلے لفظ ادا فرمائے
फरमाया कसम मुझे अल्लाह की इज्जत की, अगर आज मूसा हयात ज़ाहिरी में होते, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अगर आज हयात ज़ाहिरी में होते, तो फरमाया वो मेरा कलमा पढ़ के मेरी शरीयत की पैरवी करते। तुम तो रात पढ़ रहे हो, तुम लोगों के पीछे जा रहे हो। फरमाया मैं अपनी मोहब्बत के मामले में किसी की शराकत पसंद। आप लफ्जों पे गौर करें ना, जब मिशकात में हुजूर आए हैं तो एक सहाबी कह रहे थे हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, दूसरे कह रहे थे जनाब ईसा रूहुल्लाह है, तीसरे कह रहे थे इब्राहिम खलीलुल्लाह है। हुजूर ने क्या फरमाया जरा अंदाज देखिए ना, एक में मनिए एक दर फड़िए तो एक दे हो के मरिए। मोहब्बत में शराकत दारी काबिल कबूल है, ये कैसे हो सकता है मेरे सामने क्योंकि किसी और का नाम ले जाए, ये मुमकिन है? वही नहीं। मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला ने रियाकारी पे बात कर रहे थे, दिखावा ना करो, दिखावा ना करो, किसी और को अल्लाह की इबादत में शामिल ना करो। उनका एक बेली कहने लगा मियां साहब समझ नहीं भी लगती कि रब करीम को क्यों इतना नापसंद है, कोई और भी देख ले, क्यों इतना नापसंद है। वो बंदा सादा था, उसको कुरान मजीद की आयात की और अहादीस के दलाइल की समझ नहीं आ रही थी, ज्यादा ही कमजोर था, ज्यादा ही सादा था, देहाती था। तो मियां साहब कहने लगे और नहीं अल्लाह की इबादत में किसी और, कहने लगा बड़ा हौसला होता है बंदों का, बंदे दो तीन लोगों को बर्दाश्त, अल्लाह क्यों, रियाकारी क्या मतलब। मियां साहब ने उसको समझाने के लिए मिसाल दी, समझाने के लिए, बिला मिसालो बिला तशबीह, सिर्फ समझाने के लिए। मियां साहब फरमाने लगे आज घर जाना और अपनी बीवी से कहना तेरे सामने किसी गैर का नाम ले। कहने लगा हुजूर ओदी मैं जुबान ना कट दियांगा, फिर रहना सु मेरे घर ही रहना सु ना लेके। तो आप फरमाने लगे तेरा तो हौसला एक दूसरे बंदे का नाम का नहीं है, हालांकि तू उसका मालिक तो नहीं, सिर्फ उसका खामंद है, और अब तो तेरा मालिक है, अल्लाह मालिक है, उसके सामने तू शराकत दारी करे। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत में शराकत दारी को पसंद है। एक सहाबी कह रहे हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, एक कह रहे हैं जनाब ईसा ज़बीहुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, तीसरे कह रहे हैं मूसा कलीमुल्लाह, चौथे कह रहे हैं हजरत ईसा। हुजूर आए और मैं क्या कह रहे हो, आला व आना हबीबुल्लाह, वो सारे अपनी अपनी शानों वाले हैं, तुम मेरी तरफ देखो, मुझे अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है, मैं अल्लाह का महबूब हूं, तुम दाएं बाएं क्यों देखते हो, मेरी तरफ देखो। हजरत सैयदना उमर फारूक को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर अगर हजरत मूसा हयात ज़ाहिर में होते तो मेरा कलमा पढ़ते। तुम दाएं बाएं देख रहे हो, कोई बचा नहीं होगा सियासतदान जिसने क्रिसमस का केक ना काटा हो, कोई बचा नहीं होगा। किसी ने, कोई होली में जा रहा है, कोई दिवाली में जा रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। अब और भी कुछ लोग जदीद हो गए, अरब की जमीन पे मंदिर बनाने की इजाजत मिल गई है जी, सियाने हो गए। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मनसूख हो गए दीन, अब कयामत तक सिक्का चलेगा तो मोहम्मद अरबी का चलेगा, अब कयामत तक डंका लगेगा तो या रसूल अल्लाह के नारे का डंका बजेगा। अब किसी और की बात चल सकती, अगर दुनिया में अब इबादत होगी तो मस्जिद में होगी। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ युज़हिरहु अला दीन कुल्ली, अब मेरा दीन गालिब होगा, ये तमाम दीनों पर छा करके वक्त गुजारेगा। मुसलमान थोड़े थोड़े सियासी मुफाद के लिए, छोटे छोटे सियासी, आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं जो कुफारो मुशरिकीन के इज्तिमात में जाके बैठेगा, सुबह कयामत अल्लाह की बारगाह से सजा दी जाएगी। और तिरमिजी शरीफ में हदीस है, मेरे नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ लोग मुसलमानों के घर रहेंगे, मुसलमानों के घर पलेंगे, मुसलमानों के घर मरेंगे, मुसलमान जनाजे पढ़ेंगे, दफन करेंगे, कफन दिए जाएंगे, उनके लिए बाद में इज्तिमात भी मुनक्कद होंगे, उनके नाम पर लोग दुआएं भी करेंगे, जाने क्या कुछ होगा, बाद में उनकी बरसियां भी मनाई जाएंगी, सेमिनार भी होंगे। लेकिन जब कयामत के दिन खड़े किए जाएंगे तो ईसानियों और यहूदियों के साथ खड़े किए जाएंगे, ईसानियों और यहूदियों के साथ खड़े किए जाएंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी वजह तो हुजूर ने फरमाया रहते मुसलमानों के घर में थे पर इनके दिल ईसानियों के साथ धड़कते थे, इन्हें उनकी तहजीब पसंद थी, ये उनके तौर तरीके को अपनाते थे। मन तशब्बह कौमुन फहुव मिनहुम, और जो किसी कौम से मुशाबत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से हुआ करता है। मेरे भाई अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, किसी के संग मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी गैर का नाम अपने नाम के साथ पसंद, किसी और नबी की तौहीन को कुफ्र करार दिया,
सब नबी को शान मेरे रसूल ने अता फरमाई। किसी पैगंबर के बारे में कोई बात करता तो हुजूर कहते नहीं वो अल्लाह के रसूल है, खबरदार इजाजत नहीं। लेकिन अपनी उम्मत को इजाजत नहीं दी कि तू किसी और की तहजीब पे चल, तू किसी और के तरीके को अपना। आज हम ये समझने से कासिर हैं कि लोग क्यों इस तरह करते हैं, अपनी तहजीब, अपने तौर तरीके। 14 अगस्त को बड़ा मशहूर कालम नवीस हमारे मुल्क का, उसको बड़े लोग पढ़ते और सुनते हैं। उसने कहा कौमों का मजहब नहीं होता, मुल्कों का मजहब नहीं होता, मजहब तो इंसानों का होता है। हर मजहब के आदमी को खुल के छुट्टी है, वो जो मर्जी बोले, जो मर्जी कहे। तो मैंने कहा अजीब नादान हो, अगर कौमों का मजहब ना होता तो फिर तुमने इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान क्यों रखा था? तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो इसका कोई मजहब था तो 7 लफ्ज़ इस्लाम आया ना मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुल्क का मजहब रखा तो फरमाया कि ये हुदूद हरम है, इसके अंदर काफिर, यहूदी, ईसाई, सिख को दाखिले की इजाजत है। नबी पाक से ज्यादा गैरों का ख्याल रखने वाला कौन था? लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी तहजीब को, उनके तमद्दुन को, उनके तरीकों को, उनके तर्ज हयात को मुसलमानों का अपनाना पसंद नहीं फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम जलाल फरमाते थे, हुजूर नाराज होते थे अगर कोई शख्स। अब आखिरी हदीस सुन ले और बात खत्म करने की तरफ आऊं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना, एक सहाबी ने एक बिल थी चींटियों की, उसको आग लगा दी तो हुजूर ने फरमाया आग का अजाब सिवाय अल्लाह के कोई दूसरा नहीं दे सकता। शरीयत इस्लामिया के अंदर ऐसी सजाएं नहीं है, अगर हैं भी तो उसमें भी आइमा का इख्तलाफ है। ऐसी सजाएं नहीं है जिनमें किसी को जलाया जाए किसी को। बाकी सजाएं तो हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जलाने की सजा सिर्फ अल्लाह देगा, सिर्फ अल्लाह। हुजूर इससे मना फरमाते थे। जाग रहे हैं आप लोग? तवज्जो है मेरी बात पर? लेकिन नबी पाक की नाराजगी देखें, हुजूर का जलाल देखें, गजब से उनके खुदा बचाए। हुजूर का जलाल देखें। मेरे करीम रसूल ने फरमाया मेरा दिल करता है मैं इशा की नमाज पढ़ने मस्जिद में आऊं और किसी को हुक्म दूं कि वो जमात कराए। मेरा दिल करता है, ये बुखारी मुस्लिम है, किसी को हुक्म करूं कि वो जमात कराए और खुद मैं मदीने के जवानों को साथ ले लूं, लकड़ियां इकट्ठी कर लूं। और फरमाया जो लोग इशा की नमाज पढ़ने नहीं आते, मेरा दिल करता है उनके घरों को आग लगा दूं, जल जाए वो, बर्बाद हो। इतनी नाराजगी। हजरत अबू हुरैरा जी हदीस सुनाया करते थे तो रोया करते थे। फरमाते थे इतना सख्त हुक्म। हुजूर ने फरमाया मेरा दिल चाहता है मैं जला दूं वो घर, तबाह हो जाए, जल जाए वो लोग, उजड़ जाए वो घर। जिस घर के बसने वाले इशा की नमाज पढ़ने मस्जिद में मैं जला दूं। तू कैसे कहता है मेरे घर में बरकत आ जाएगी और मैं नमाज ना पढ़ूं? तू कैसे कहता है सुकून आ जाएगा और मैं नमाज पढ़ने ना जाऊं? जिससे रसूल पाक ही नाराज है, जिससे नबी पाक ही नाराज है और हुजूर फरमाते हैं फलां घर बर्बाद हो जाए, तो अब आज कैसे हो सकता है? खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। मेरे हबीब पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया दिल चाहता है जला दूं। अगर मुझे औरतों का ख्याल ना होता, अगर मुझे बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं जला डालता वो घर। जो घर के रहने वाले कलमा तो पढ़ते हैं पर मस्जिद में